नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 19 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउं जिल्लारू वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर डिजिटलाइजेशन हेबो स्वास्थ्य विभाग आरोग्य 2.0 आप रे जोड़ी हेबो समस्त घरोई और सरकारी मेडिकल। देशर स्वास्थ्य सेवा को संपूर्ण डिजिटाल और आधुनिक करबा दिगरे केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नेइछंती। 29 जून केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देशव्यापी भाव आरोग्य सेतु 2.0 सह एकाधिक नूतन डिजिटाल स्वास्थ्य सेवार शुभारंभ करिसेंती। खूब शीघ्र राज्य में यार उद्घाटन कराजिबो एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती। एणिकी आम राज्य में मध्य डिजिटालाइजेशन हेबो स्वास्थ्य विभाग आरोग्य 2.0 आप रे जोड़ी हेबो राज्यर समस्त घरोई और सरकारी मेडिकल सह नर्सिंग होम मेडिकल दुकान और ब्लड बैंक को मध्य एथिरे शामिल कराजिबो। मुख्यमंत्री कहचंती जे एबे रजिस्ट्रेशन आरंभ हो सारिथिबा बेले आभा आईडी सह एहाको लिंक कराजिबो। एथिरे स्कान करी डिजी लॉकर रे रखिबो। एआई मोड रे एथिरे रोगी समस्त तथ्य रहिबो। सेपरी मुख्यमंत्री कैंसर आरोग्य योजना खूब शीघ्र शुभारंभ हेबो। चलित वर्ष बजेट रे एने घोषणा करा जायछि। 221 प्रकार पैकेज को एथिरे जोड़ा जिवो। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ अपडेट। राखी पूर्णिमा दिज्व पंचम किस्ती। एथर 3,17,000 नुआ आवेदन। राखी पूर्णिमा बंटा हेब सुभद्रार पंचम किस्ती। एने प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। 2026-27 वर्ष में सुभद्रा 3,17,966 जन नुआ आवेदनकारी जोड़ा होता नहीं 82,036 जनकर डीबीटी सक्रिय कहुई। 28,611 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी होइनी। जुलाई 25 सुधा समस्त फिल्ड इनक्वारी सारिबा को निर्देश दिया जायछि। आज लोकसभा भवन में सुभद्रा योजनार समीक्षा पर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना दैछंती। सूचना अनुसार नुआ आवेदनकारी डीबीटी केवाईसी फील्ड वेरिफिकेशन एवं बैंक लिंक नहीं जो समस्या रही जुलाई 25 तारिख पूर्व ताहा इनक्वारी सारिबा को निर्देश दिया जायछि। 82,036 जनकर डीबीटी एक्टिव करबा 28,621 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी एवं 3,53,059 जनकर फील्ड इनक्वारी संबंधी मामला सारिबा को कहुई। परवर्ती खबर दुर्बल है लघुचाप तथापि आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा 24 घंटा 11 जिला को येलो वार्निंग जारी। बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचापटी दुर्बल हो घूर्णिबलय परिणत होती। घूर्णिबलय हो गांगेक पश्चिमबंगर अंश संलग्न उत्तर झारखंड उपर रही। समुद्र पतन ठारू 4.5 किमी पर्यंत व्यापी। प्रभाव में आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा सह 5 दिन जाए हालुकारू मध्यम धरणर वर्षार संभावना सूचना देछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटे राज्यर अनेक स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा रहितबा बेले कंधमाल बौद्ध बलांगीर नुआपड़ा सोनपुर बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर सुंदरगढ़ और मयूरभंज को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि आसंता काली अनेक स्थान में वर्षा हेबा बेले केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा जिले में प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। कोनोसी नदी रे नाही बन्या स्थिति। रविवार सकाळ सुधा पानी पूरा कमिजिबो। एहासह उपकूल ओडिशा रे 11 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी झटका पवन बहिबा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर रोगी बड़ आश्वस्ति। आयुष्मान कार्ड रे हेबो कैंसर चिकित्सा। आयुष्मान भारत कार्ड रे कैंसर चिकित्सा सुविधा मिलिबो बोली बड़ घोषणा दैछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। चलित वर्षर बजेट रे मुख्यमंत्री कैंसर आरोग्य योजना को शामिल करा जायतिबा बेले एही योजना अधीन रे कैंसर चिकित्सा पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। एने शनिवार दिन सूचना दैछंती राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। मुख्यमंत्री कहते जे कैंसर आरोग्य योजना 221 प्रकार चिकित्सा पैकेज सामिल करा जिवो। एही पैकेज माध्यम रे कैंसर रोगी माने विभिन्न परीक्षा अस्त्रोपचार केमोथेरापी रेडियोथेरापी और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। एही योजना पई आवश्यक समस्त राज्य सरकार निजस्व बजेट रु बहन करिवे। फल दामी कैंसर चिकित्सा आर्थिक बोझरू अनेक परिवार मुक्ति पाइबे बोली स्वास्थ्य मंत्री कहचंती। सूचना अनुसार ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना को एकाठी करी लागू करा जायछि।
परवर्ती खबर पीएम किसान पर एबे आसिबाकु जाउछि सीएम किसान रो 2000 टंका। आपण माने जानिथिबे पूर्वरु राज्य रे कालिया योजना थिबा बेले नुआ सरकार एहाकु सीएम किसान योजना आरंभ करिसंती, जोंथिरे वर्षको दुईटी किस्ती रे 2-2 4000 मिलुछि। एही मध्य रे केंद्र सरकार पीएम किसान योजना अधीन रे 23तम किस्ती बाबदको 2000 टंका दैछंती। एहाकु नै आसुछि आ एक बड़ अपडेट। जदि आपण भी जणे सीएम किसान हिताधिकारी तबे आपणक पई खुशी खबर। खूब शीघ्र आसिबाकु जाउछि सीएम किसान किस्ती 2000 टंका। हेले एबे भी अनेक हिताधिकारी अछंती जो माने एबे पर्यंत एथिरे अप्लाई करि नाहंती। नूतन आवेदन पई खूब शीघ्र पोर्टाल ओपन हेबाकु जाउछि। तबे आपण चाहिले जनसेवा केंद्र किंबा मो सेवा केंद्र को जाई आवेदन करि पारिबे। आपण सरकारक द्वारा मानदंड पूर्ण करी योग्य हेले आपणकर फॉर्म अप्रूव होई आपणको मिलबो किस्ती टंका। सबठारु बड़ कथा हेउछि निज मानकर लिस्ट नाम अछि कि नाही। हिताधिकारी माने जो माने ए पर्यंत लिस्ट रे नाम थाई ईकेवाईसी संपूर्ण करिनाहांती, जहा द्वारा सरकार को टका पठाइले भी सेमानक खातारे जमा हेबनी। तेणु खूब शीघ्र एही सब काम सारी दियंतु, कारण खूब शीघ्र आसिबाकु जाउछि सीएम किसान योजनार 2000 टंका। परवर्ती खबर एणिकी नवम दशम पिलांको मिलिबो क्यारियर गाइडेंस। विभिन्न क्षेत्र पई मिलिबो मार्गदर्शन। छात्र छात्रींकर उज्जवल भविष्यत पई दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सठिक मार्गदर्शन एवं निरंतर अभ्यास सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। गुणात्मक शिक्षा सह स्किल विकास पई समोचित पदक्षेप नेबाकू भविष्य में सफलता दिगरे आगे नहीं थाए। पिलांकर मार्गदर्शन सठिक रहिले सेमाने निजर क्यारियर बनैबारे सहज मने करंती। एथिपई वेस्पा पक्षरु एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एबेठारु नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा परे केउ क्षेत्र रे क्यारियर करिवे से नै दियाजिबो मार्गदर्शन। एथिपई मासरे प्रथम और द्वितीय शनिवार दिन दियाजिबो क्यारियर गाइडेंस। सकाळ 10:30 ठारू 11:30 जाए स्कूल रे हेबो क्यारियर वेबिनार। एथिरे यूपीएससी ओपीएससी होटल मैनेजमेंट पुलिस सांबादिकता कृषि अक्षय शक्ति धंदामूलक स्वास्थ्य विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्र पई मार्गदर्शन दियाजिबो। एही कार्यक्रम आसंता जनवरी 2027 जाए चलिबो। एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओएसपा पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जायछि। परवर्ती खबर लेबर कार्ड थिले सरकार देबे 3500 टंका। श्रमिक मानक पई विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करुछंती सरकार। तेबे एही योजना संपर्क रे अधिकांश जानि नथिबारु एहार लाभ उठाई पारु नाहंती। सरकारक पक्षरु प्रदान करा जाउथिबा लेबर कार्ड माध्यम रे सरकार श्रमिकंकु 10,000 रु 3,500 टंका मिलिबो। एही कार्ड माध्यम रे श्रमिकंक परिचय होई परिबो एवं सेमानंकु विभिन्न योजनार सुविधा चुकाई दिया जिवो। श्रम संसाधन विभाग पक्षरु एही योजना परिचालित हेउछि। स्किल मिशन अधीन रे ए कार्ड पई आवेदन करि पारिबे श्रमिक। एहा द्वारा सरकारक पाखरे श्रमिकंक बाबद रे समस्त तथ्य रहि पारिबो। कार्ड पाइबा परे श्रमिकंकु एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जिवो। एही योजनार लाभ समस्त श्रमिकंकु जोगाई दिया जिवो। केवल दक्षता अनुसार सेमानंकु काम मध्य जोगाई दिया जिवो। ए कार्ड पई एक वर्ष पूर्ण हेबा परे साइकल क्रय पई 3500 टंका मिलिबो। सेहि बळी श्रमिकंक पई उपकरण किणबाकू सरकार लेबर कार्ड माध्यम रे 15,000 टंका जोगाई दे जिवे। केवल निर्माण कारीगरंकु ए सुविधा जोगाई दियाजिबो। सेही बळी घर तयारी पई 20,000 टंका देबे सरकार। परवर्ती खबर एप्रिल रु जून मध्य एका सांगरे होई पारे पंचायत और पौर निर्वाचन। पंचायत और पौर निर्वाचन को नहीं बड़ घोषणा। 2027 एप्रिल रु जून मास मध्य हेबो पंचायत और पौर निर्वाचन। उभय पंचायत और पौर भोट एका सांगरे हेबो। राज्य रे जनगणना कार्य शेष हेबा परे पंचायत और पौर निर्वाचन करा जिवो। एथिपई राज्य निर्वाचन आयोग प्रस्तुति आरंभ करिछि। एहा पूर्वरु पौराध्यक्ष पद पई मध्य संरक्षण तालिका प्रकाश पाइछि। संरक्षण तालिका प्रकाश पर डोर टू डोर सर्वे करा जिवो। एनएससी अंचल रे प्रत्येक वार्ड पई गोटिए लेखाएं मतदान केंद्र व्यवस्था करा जिवो। पौर निर्वाचन पई वर्तमान 12,000 ईवीएम उपलब्ध थिबा बेले आउ 6,000 नुआ ईवीएम ऑर्डर करा जायछि। एहा सह बाल्ट पेपर परिवहन व्यवस्था और अन्य आवश्यक सामग्री पई मध्य प्रस्तुत चलिछि। राज्य निर्वाचन आयोग सूचना देछि जे मार्च मासरे निर्वाचन विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। परवर्ती खबर एमानंकु आ मिलिबनी मागणा चिकित्सा। सरकार बदलाई देले आयुष्मान कार्ड नियम। सरकार बदलाई देले आयुष्मान कार्ड नियम। यह न कले बंद होई जिवो मागणा चिकित्सा। जदि आपण किंबा आपणक परिवार आयुष्मान भारत योजना अधीन रे 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा उपकृत हेउछंती, तेबे एही खबर खास सेमानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। सरकार आयुष्मान कार्ड सहित जड़ित नियम रे बड़ परिवर्तन घोषणा करिसंती। एबे आधार ईकेवाईसी बिना नूतन कार्ड प्रदान करा जिवो नाही किंबा पुराना कार्ड रे चिकित्सा ग्यारंटी दिया जिवो नाही। जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए कार्ड प्रदान
ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛି। BIS 2.0 ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଧାର ଆଧାରିତ eKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସିଷ୍ଟମରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ 61,932 ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 48,000ରୁ ଅଧିକ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ସେହି କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହେବ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଛାୟା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷ 2026ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ବୁଧବାର ଦିନ ଘଟିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଲାଗିବ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ବଳୟାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ ଯାହାକୁ ଆକାଶରେ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବା ଅଗ୍ନି ବଳୟ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେତେକ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି, ଧନହାନି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କମିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁନା ଦର 2,200 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଓ ରୂପା ଦର 4,900 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କମିଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଏହି ସପ୍ତାହରେ 2,209 ଟଙ୍କା କମି ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,41,169 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,368 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,29,302 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,41,559 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବିନା ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। 3.35 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବାକି। ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଶିଷ୍ଠ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 3,35,850 NSP ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ହୋଇନି ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ପେନ୍ସନଧାରୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ NSP ପେନ୍ସନ NS ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଘରୁ ନେଇପାରିବେ କି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା LPG କନେକ୍ସନ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ମିଳିବ ଓ ମଞ୍ଜୁରୀ କେମିତି ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ସାଧାରଣତଃ ପୌଥ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂ ନିଜ ନିଜ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସରକାର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇଶାଳରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ହିଁ ବୈଧ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ପିତାମାତା ସାମିଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କନେକ୍ସନ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକା ପରିବାରର, ତେବେ ଏହି ନିୟମରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର, ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କନେକ୍ସନ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ। କୌଣସି ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାସ୍
ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ସବୁ ସୁବିଧା। ଘରେ ବସି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ, ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ବର। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାରଥୀ ନାମକ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ 24x7 ଆୱାର୍ସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7290823838 ନମ୍ବରରେ ହାଏ ଲେଖି ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଚାଟବଟ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଆଉ ଚଳିବନି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଆରବିଆଇର ଉତ୍ତର। ଆରବିଆଇ 10 ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ତେବେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରଣ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରିସାରିଛି। ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ନୋଟ୍ କିପରି ତିଆରି ହେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଗଜ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆରବିଆଇ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6,373 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ହେଲେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 4,875 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 23.5% ହ୍ରାସ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନଗଦର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ନୋଟ୍ର ପରିମାଣ। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 2,380 କୋଟି ମଇଳା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡା ନୋଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2,124 କୋଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ନିୟମ। ଖରାତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1.60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବେ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5,000 ପେନ୍ସନ୍କୁ 10,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ମୋଦି ସରକାର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 10,000କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5,000 ରାଶି ଅନେକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନେ ହେଉନଥିଲା। ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ PFRDA ସରକାରଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ଲାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା 75 ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା 75 ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏକାସଙ୍ଗେ ଦେଶର 20ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 75ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅମୃତ ଭାରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସହ ପଞ୍ଜାବରେ 110 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଜଲନ୍ଦରେ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାରିପଦା, ବରପାଲି, ବିମଲଗଡ଼, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି। ପଞ୍ଜାବରେ ଜଳନ୍ଦର
ଜଳନ୍ଧରଗ୍ରସ୍ତ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ହେଉଛି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ମୂଳ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା। ରେଳବାଇର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରାଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ କହୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନବବିନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ କନେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 23ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କାମ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ।